عسلامة مرحبا بكم. اليوم باش تكونوا حاضرين معنا في الفورماسيون اكسلون سي في بور ان ميور امبلوا. لا بلوبار دو طون بريسك كنا نمشيو نعديو انتروتيان ولا نحطو السي في بتاعنا ما نلقاوش الريبونس بتاعنا، وديما نشوفوا لي سي في بريسك سون كونسو سور لو ميم موديل. ديجا لا بلوبار يمشيو يحضروه ان بو بلو نيت، تلقاهم ياخذوا اكزامبل تلقاه موجود عند الناس الكل. جوست un copier-coller الكوردونات تاعك. Bref, même si votre CV comporte d'autres problèmes, اليوم مع مسيو ستيف همام يا مسيو حكيم إبسان en suivant leurs conseils نجم تحسن votre CV وتقوي votre chance pour être sélectionné pour le poste convoité. Donc avec les techniques bien sûr اللي من بعد إن شاء الله مسيو حكيم باش يحكي لنا على l'expérience بتاعه. Donc الكلمة ليك مسيو سليمة. دونك مرحبا بكم الناس الكل. نتمنى انكم الناس الكل بخير، ان شاء الله ربي يهز علينا هالكورونا وان شاء الله ترجع الامور كما كانت ونجيكم سيغ بلاس غادي. معناها المقر نتاعكم نتاع الكلوب ونكون حاضر غادي ونعملوا معناها دي فورماسيون اون بريزونسيال. خاطر بالحق معناها لي فورماسيون اون بريزونسيال معناها فيها بلوس دانتيراكسيون وكل شيء. ما يسالش اون ليني، ديما نقعدوا نخدموا، ديما نواصلوا، ديما المعلومه معناها تتعدى. دونك نقدم روحي للعباد اللي ما تعرفنيش. سليم حمامي، جو سوي كوتش فورماتور اون تو سكي سوفت سكيلز، rédaction de CV, amélioration de CV, زاد recherche, les techniques de recherche d'emploi, persuasion des recruteurs, intégration professionnelle. Donc bref لخصها لكم الكل في جمله واحده: du CV à l'emploi. من السي في من الريداكسيون للامبلوا. دونك ما نعرفش كان لهنا فوا با لهنا العباد اللي قاعده مشاركه معنا. اذا كان عندكم تحبوا معناها تبعثوا لي دي كيستيون تاعكم والا تحبوا تتدخلوا باش تسالوا ولا كل شيء. دونك على ذمتكم باش توصلوا صوتكم وباش تسالوا انا لهنا باش نجاوب زاد على اسئلتكم بيان سور. دونك فورماسيون هذيا زاد مع مسيو حكيم إبسان ان شاء الله. il trouve il a des difficultés توا à se connecter، أو قاعدين يركحوا له في الامور وان شاء الله يخلط علينا به. دونك يا جماعه جوست حبيت نقول حاجه. اول حاجه نبداها نحكيها هي انه السي في، اش معناها السي في وشنو هو السي في وشنو هي حكايه هالسي في هذه اللي العباد الكل عباد فاهمه وعباد مش فاهمه، وفما عباد ماشي في بالهم اللي هما فاهمين وهما ما همش فاهمين، وعباد ماهيش فاهمه وهي ماهيش فاهمه. شكشوكه لهنا به. السي في هو باش نقول لكم حاجه واحده، راهو مش معناها انت عندك سي في باهي معناها راك سايي خدمتك مضمونه واي معناها وين مش تبعث راهم يعيطوا لك. نو سي با سا. فما برشا عباد غالطه في الحكايه هذه. راهو السي في، لو سي في سو ني كان بيي. نقولها انا قلتها قبل دون بليزيور راديو، حكيتها الحكايه هذيا. لو سي في سي ان سامبل تيكي. دونك هنا جوست تذكره باش تعديك توصلك للريكروتور. انت لهنا فما حاجه مهمه ياسر انه العباد ما تعرفهاش، انه فما بليزيور موديل دو سي في، بليزيور موديل. لي موديل ولي موديل هذوك فيهم دي موديل معناها كاتيجوري اي سو كاتيجوري. معناها لهنا نحكيو ونقولوا سا ديبون انت وشنو هو البزوان تاعك. معناها انت مثلا باش تركب من تونس تمشي لسوسه، يا اخي التذكره نتاع الترام ماهيش هي بيتها تذكره نتاع الكار، ماهيش هي بيتها باش تقص في محطه باب عليوه ولا باش تمشي تركب في ولا اسمها محطه منصف باي باش تركب في لواش. سي با لو ميم تيكي. كيف راهو السي في اذا كانك انت اول حاجه. علاش قلت انا معناها كاتيجوري وسو كاتيجوري. فما ساعه الكاتيجوري فما لي سي في بالنسبه للعباد نقولوا في البلدان الساعه يختلفوا. هذه بور كومونسي. اذا كان مش كيما انسان يفيزي معناها لي سوسيتي على ليشيل ناسيونال في تونس لهنا، مش كيما يفيزي معناها لي سوسيتي على ليشيل انترناسيونال، يحب يخرج فرنسا ولا كندا ولا غيره ولا خليج ولا كذا. دونك عندهم لي نورم نتاعهم وعندهم لي زيكزيجونس نتاعهم اللي يلزم يكون يعرفهم، ما كانش سينو راهو الغوتفوتور راهو ما يتلفتلوش الجمله. ثاني حاجه السو كاتيجوري انها هي السي في فيه هو في حد ذاته فيه انواع بور لو ريديجي. في انواع. اش معناها في انواع؟ في انواع معناها لهنا فما مثلا لو سي في كون ابل لو سي في معناها كرونولوجيك، اونتي كرونولوجيك، فونكسيونيل. دونك فما حاجات كيما هكايا. فهمت؟ هاتوا نشوفوهم هذوما، نتعرضوا لهم بعد شويه. دونك اول حاجه يلزمنا نفهموها مليح برشا اللي هي
la rédaction du CV. La rédaction du CV كيفاش تبدا وشنو هما les exigences تاع السي في باش تنجم انت تكون معناها يلزمك اول حاجه السي في نتاعك باش يضرب باش يختاروك بيه يلزمك تكون اعز سي في فيهم معناها معمول سولون لي نورم هذه الحاجه الاولى ومن بعد يكون اعز واحد بوغ اتر سيليكسيوني. دونك لهنا والله مخي قعد على سي حكيم ما نعرفش اسكو خلطت ما خلطتش جو سي با بون. دونك لهنا السي في فوالا لا محمد رسول الله. دونك قلنا لا ريداكسيون به اول حاجه فما حاجه مهمه ياسر اللي العباد ما تعملهاش اللي هي شنو هي التيتر دو سي في. التيتر لهنا يا جماعه التيتر اش معناها؟ معناها لهنا فما برشا عباد ينجليجيو الحكايه هذيا. نقول لكم اللي j'ai des centaines de CV, plus que 300, قريب نوصل 400 CV في البي سي نتاعي. et bah quand je les ai reçus نقول اكثر من 50% وفي الزون بتاع 70% بريسك كلهم اتي معناها سون تيتر. شنو هو التيتر هذايا؟ التيتر هذايا يا جماعه هو شنو هو؟ هو انك انت مثلا تكنيسيان اون مثلا الكتروميكانيك والا انفورماتيسيان والا انجينيور اون اغرو اليمونتير. دونك لهنا يلزمك تحطها هذه في السي في. علاش يلزمك تحطها؟ والقايل يا اخي انت ماك باعث للبوست هذاك صحيح اما لكن الغوفيتور راهو ينجم يكون مهبط بليزيور اوفر السوسيتي هذيك اللي انت صبيت فيها اللي صبيت فيها الكونديداتور نتاعك مهبطه مثلا واحد في اللابوراتوار مهبطه واحد في المانتونونس مهبطه واحد في الاداره كونتابيليتي. انت تصور روحك انت وغيرك ما كومش باعثين لي تيتر. دونك كل واحد باعث مثلا عليا الزيري وتبدا تحكي على روحها واللي كوردوني نتاعها سليم حمام يحكي وهكاك. ولهنا الغوفيتور راهو احنا ماذا بينا نسهلوا له المأموريه نسهلوا له الحكايه. دونك باش نسهلوا له الحكايه شنو باش يصير؟ اذا كان احنا ما نعاونوهش ديجا بور كومونسي ما نعطيوهش التيتر ديجا انت فانا بوست وين فانا سيرفيس انت ماشيه كل انسان آه، نعاونوا علاش على خاطر اول حاجه لازم تفهموا انه الغوكروتور راهو il est stressé بالسيليكسيون دي كانديداتور. راهو ابار معناها خدمته اللي هي معناها كو سو سوا دي فيش دو بي ولي بوانتاج وكل الحكايات هذوك والمشاكل نتاع الاداره ونتاع السوسيتي راهو زاد عنده لا سيليكسيون دي سي في سيليكسيون ماذا بيه يكملها تك تك في ساعه ويكمل ويمشي على روحه. دونك لهنا لي ستاتيستيك يقولوا لي ستاتيستيك يقولوا انه لي ريكروتور ولا لي شيف دونتربريز ولا ديريكتور لي ريسبونسابل ريسورس هيومان ما يعطيكش اكثر من 20 ثانيه وبرشا اقاويل تقول انها بين 20 و 30 ثانيه باش يوصل لك للسي في نتاعك. دونك اذا كان انت السي في نتاعك entre 20 et 30 secondes vous n'arrivez pas معناها à donner les informations nécessaires باش هو يعرفك انت شكون. دونك لهنا اوتوماتيكمون باش تضيع له وقته وباش يتعدى ديريكت. كيما نقول لكم مثلا اكزومبل نقول لكم مثلا انتم قاعدين قدام تيلي تفرجوا جي كملت رجلت امورك تعشيت كل شيء قلت هاي خلينا نقعد خلينا نتفرج على حاجه قبل ما نمشي نرقد. دونك انت شاده تيليكوموند تعدي من شان لشان. قداش باش تقعد من شان لشان؟ تتصور معناها انت باش تقعد كل شان باش تقعد فيها نص ساعه ولا باش تقعد فيها ربع ساعه ومن بعد تتعدى وفات السهريه معناها وانت ما كنتش تفرج فيها. دونك لهنا باش تعطيها كل باساج هذاك كل الغزره هذيك باش تشوف انت شنو هو الكونتوني كو سوا اون ايميسيون ولا دوكيومونتير ولا فيلم ولا حاجه باش تعطيها كلكو سكوند من الاول فهمت تك تك انتريسون تقعد مش انتريسون تتعدى تسابي اللي بعدها فهمت. ولا مثلا باش نقول لكم انا افيش مثلا تاع فيلم ولا سبوت بوبليسيتير نتاع فيلم ولا نتاع برودوي ولا حاجه عمركم شريتوا سبوت بوبليسيتير قاعد نص ساعه ولا قاعد ما يقعدش ولا كيف راهو السي في هذاك c'est un moyen de communication ou c'est le ticket pour vous faire passer à l'entretien. لكن يلزم يكون brièvement معناها brièvement fait ou d'une façon intelligente. علاش تو العباد ماهيش فاهمه انه في باله السي في حط هكاك معناها encombrement des informations mal organisé ويبدا هكاك على بعضه يحط من بعد يقول والله انا البروفيل بتاعي قمقوم علاش ما عيطوليش يا اخي شنو المشكل يا اخي شنو اللي صار علاش ما مش فاهم علاش على خاطر هو الكريتير الاول اللي هو يلزمه معناها السي في نتاعو يتقرا اونتر 20 و 30 سكوند ما فماش هذه الحاجه الاولى ابار التيتر. دونك لهنا
تعمل السي في نتاعك، اون فوا كملت السي في نتاعك تعطي السي في نتاعك البروف ولا واحد تعرفه ولا في العائله ولا لبوك لامك لخوك الكبير اختك اللي هو تقول له ترى اقرا اون 20 سكوند تشد لك الكرونومتر اون 20 سكوند تفهمني انا شكون ولا. اذا كان اون 20 سكوند لا بيرسون هذيك اللي انت عطيتها السي في فهمتك، دونك لهنا اوتوماتيكمون باش تمشي الحكايه معناها دونك سي بون اون بو باسي. فهمت باهي. دونك لهنا هذه حاجه مهمه ياسر. دونك فاكتور طون مهم ياسر راكم انتم تتعاملوا مع عباد. فما حاجه اخرى اللي هي يلزمني نذكرها زاده. ساعات فما دي فيلتر فما سكون ابل لي زاتي اس. لي زاتي اس اللي هما لي ابليكانت تريكينغ سيستم. ابليكانت تريكينغ سيستم يخدموا بهم الشركات الكبار. دونك مثلا عالية تحب تدخل في كوكاكولا ولا في دار المرسيدس ولا دار البي ام ولا ليوني ولا اللي هو دونك شركات كيما هكا اوتوماتيكمون سي اون ستابيليتي ils offrent la stabilité معناها يرسموا معناها ils vont vous faire un contrat CDI عندهم لي زافونتاج عندهم لي تيكي ريستو عندهم ساعات معناها معناها البونوات نتاع الكربيرون عندهم برشا فازات. دونك لهنا ils seront plus visés par les candidats. مش كيما انسان معناها يصب في مسيو حكيم il nous a rejoint. وينك مسيو حكيم سافا؟ لا لاباس الحمد لله. الحمد لله لاباس. شنو امورك؟ لاباس عليك؟ صافا لافا الحمد لله. ميرسي الحمد لله. مرحبا بك. C'est juste parce qu'on a l'habitude d'utiliser le Zoom. C'est la première fois qu'on l'utilise. Merci bien. مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك حكيم. وان شاء الله تتحل الحدود الجزائريه وان شاء الله تكون بحذانا في تونس وون في لا فورماسيون اون بريزونسيال والناس الكل يستنفعوا باللي زانفورماسيون تاعك. Merci bien, c'est un plaisir. يعطيكم صحة وميرسي d'avoir été invité. سعداتكم بارك الله فيكم وش نقول لكم سي ان اونور مرحبا. ديجا مسيو حكيم راهو لو فات انك تكون معنا انفيتي وكل شيء لكن فما حاجه qu'il ne faut pas négliger اللي vous êtes une référence راك في الجيري دونك في تو سكي معناها سوفت سكيلز وامبلوا وكل شيء دونك لي زانفورماسيون وفوتر بريزونس معنا راهو مهمه ياسر ياسر ان شاء الله. دونك يعيشك بارك الله فيك. Donc on est en train de parler, Monsieur Hakim, donc mais on est en train de parler sur le CV. Donc comment faire, comment rédiger un bon CV, les exigences d'un bon CV, كيفاش يلزم يكون le CV, c'est quoi معناها comment les recruteurs et les chefs d'entreprise préfèrent que le CV معناها comment il soit rédigé معناها باش يكون معناها sélectionné. Qu'est-ce qu'il recherche exactement? Donc d'après votre expérience monsieur Hakim en Algérie زاد تنجمش تعطينا un petit mot معناها في الحكايه هذيا؟ D'accord, بسم الله والسلام على رسول الله. Hakim Ibsaïn, je suis cadre formateur, j'ai le poste de sous-directeur à l'Agence nationale de l'emploi, c'est comme l'ANITI. Bon, ça fait presque 25 ans de carrière que dans l'emploi, dans l'insertion, et dans l'entrepreneuriat, tout ce qui est démarche entrepreneuriale. On a travaillé beaucoup plus sur les deux axes. Ce que j'ai beaucoup travaillé, sincèrement, c'est les clubs de recherche d'emploi, les TRE, les techniques de recherche d'emploi. Bon, ça fait ce qu'on a, j'ai lancé, bon, on avait une petite équipe, on a fait la première fois les clubs de recherche, les TRE, les techniques de recherche d'emploi, on a fait un salon, ça a très bien marché, c'était en 2015. Et puis, on a un peu généralisé. Je suis toujours dans le suivi. C'est plus de 300 000 participants, 26 000 ateliers animés en Algérie. Ça, c'est bien, c'est passionnant. Juste pour revenir, tout ce qui est club de recherche, plutôt sur les techniques de recherche d'emploi, particulièrement le CV. Vous savez que le CV, je dis, c'est un outil de recherche. Je ne suis pas perdre de vue quand on fait des ateliers, juste pour vous donner une vision. Le CV fait partie de votre parcours de recherche d'emploi. Mais le CV, c'est votre portrait, bien sûr, c'est votre portrait, qui doit refléter vos compétences, même si vous n'avez pas, votre expérience. Des gens qui ont les canards de faire un CV, Salim, et pour le cas des CV, pas d'expérience. Non, faut pas sous-estimer. Parce que le CV, si vous avez des qualités personnelles,
Actuellement, les entreprises cherchent beaucoup plus je dirais que les soft skills. Les soft skills, il y a les hard Tout à fait. skills. C'est Oui. Slim. Je pense que vous Oui, les partagez. compétences comportementales et les compétences professionnelles. Donc, j'étais en train de parler avec nos participants sur ça. Donc, comment se différencier actuellement? Le monde a changé, donc le recruteur a besoin il cherche à trouver le meilleur en soft skills, le meilleur en hard skills, qui va donner la valeur ajoutée. Donc, parce que là, Monsieur Hakim, on ne peut pas négliger que le taux de chômage ne cesse d'augmenter et le nombre de chômeurs ne cesse d'augmenter automatiquement. Donc, du coup, on se retrouve avec des millions, pour ne pas dire des millions à travers le monde. Donc, ça sera très difficile de sélectionner parmi ces chômeurs. Du coup, on est obligé donc de recruter que les meilleurs des meilleurs, quoi. Et donc, pour être le meilleur des meilleurs, il faut avoir les soft skills, il faut avoir les bonnes hard skills, il faut avoir de la valeur ajoutée, donc, pour être sélectionné. Justement, je partage avec vous. Oui, je ne peux comme juste on a eu cette expérience. Ce remonte, c'est que faut toujours en tenir compte que votre CV, c'est un outil de recherche. Mais il faut, avant d'aller vers le CV, je vous conseille vivement, il y a 3 dimensions principales. On a travaillé avec l'UBIT. On a revenu on a pu, trouver plus de 34 modules de recherche d'emploi dans les techniques de recherche. Et il y a plus de 34 modules. On le fait maintenant sur notre malade pédagogique, 34 modules. Il y a plus. Oui. À chaque fois, on découvre d'autres. Mais oui, je crois qu'il y a 3 dimensions principales dans la recherche d'emploi. Vous êtes sur un parcours de recherche. La recherche d'emploi, qui m'a toujours, c'est pas seulement le CV, attention. Parce que pour arriver au CV, il y a un parcours. Il faut travailler le soi. Il y a le soi, la dimension. Bien sûr. Il faut beaucoup travailler sur le soi. Quand vous dites c'est quoi le soi? C'est travailler sur votre personnalité. On travaille sur les intérêts personnels, vos attitudes positives. Travaillez beaucoup plus sur les attitudes positives. Travailler sur votre savoir-faire, savoir-être, les techniques, tout ce qui est compétences. Quand vous allez travailler sur ça, vous allez travailler sur le marché d'emploi ou chercher l'emploi. Oui. Alors, ça dépend les entreprises que recrutent, quelles sont les conditions, quel est le descriptif du poste. Si vous arrivez à faire la corrélation, l'intermédiation entre les deux, ça va vous permettre de connaître quelles sont vos compétences et quelles sont les exigences du marché et quels sont les écarts. Une fois, comme le CV, c'est après. C'est un outil seulement. Si vous allez creuser bien sur les 2 dimensions qui sont à mon sens, très importantes, une fois que vous allez terminer ça, le remplissage du CV, le CV ça va refléter réellement votre portrait. Vous voyez? Tout à fait. Les demandes d'emploi, c'est quand on a fait les salons d'emploi, quand on leur demande c'est quoi la recherche d'emploi, ils disent que c'est la rédaction civile, la lettre de motivation, l'entretien. Non, c'est faux. Il y a tout un parcours avant. Il faut travailler sur ça. Il faut travailler sur la dimension soi. Une fois que vous aurez la dimension soi, et vous allez travailler sur le CV. Et le CV, ce sera votre outil de recherche d'emploi. D'accord? Tout à fait. Donc, Monsieur Hakim, comme je disais, moi aussi, pendant mes formations aussi, avant de faire le CV, il faut suivre le triangle d'or. Le triangle d'or, le triangle d'or, c'est quoi? C'est d'associer les 3 points qui sont sans ces 3 points, on ne pourra pas obtenir l'emploi qu'on recherche. C'est quoi ces 3 points? C'est que le premier, c'est que ce que je sais faire. Le deuxième, ce que j'aime faire. Et le troisième, ce que le marché demande. Voilà. Donc ici, automatiquement, on parle à nos chers étudiants là, à Sousse et de toute la Tunisie. Ce que je sais faire, qu'est-ce que vous savez faire? C'est quoi vos talents? Vous êtes doué dans quel domaine? Ce que j'aime faire,
شنو نحب نعمل. Ce que je sais faire, شنو نعرف نعمل. Ce que j'aime faire, شنو نحب نعمل. Ce que j'aime faire. Est-ce que le marché demande aussi? Le marché demande. Vous ne pouvez pas suivre un chemin que le marché de l'emploi ne le demande pas. Exemple, j'ai envie exemple, d'être astronaute. Mais astronaute, on n'a pas d'astronaute, on n'a pas de fusée à lancer en Tunisie ou en Algérie. Donc automatiquement, donc c'est un domaine qui va pas donc dans nos pays. Donc il faut voir ce que le marché demande pour faire partie du bassin des candidats recherchés. Voilà, automatiquement. Donc, si vous faites partie du marché de l'emploi et du domaine recherché, par exemple, je vais vous donner je travaille toujours avec des exemples. En Tunisie, Monsieur Hakim, on a une insatisfaction de main-d'œuvre dans le domaine photovoltaïque. Le domaine photovoltaïque des panneaux solaires, le marché tunisien demande actuellement, en 2020, presque 5000 techniciens. Et la Tunisie n'arrive qu'à assurer seulement que 1000 techniciens. 1000. On a un besoin de 4000. On a un besoin de 4000 techniciens photovoltaïques, un besoin. Donc ça, c'est un domaine recherché. Ce que le marché demande, ça c'est un exemple. Si par exemple les techniciens comment dire, qui font le montage et qui font les réparations des panneaux solaires, parce que là, tous les pays sont pour la protection de l'environnement, la réduction de l'électricité, donc et tout ça. Donc du coup, le gouvernement encourage les sociétés à vendre et à utiliser l'énergie solaire et toute autre énergie renouvelable mieux que d'utiliser l'électricité ou le fioul ou bien, etc. Donc voilà. En ce qui concerne de votre part, Monsieur Hakim, est-ce que vous avez un domaine qui est très recherché en Algérie, par exemple? Je ne sais pas, l'agroalimentaire ou bien les produits laitiers ou bien le gaz. On sait bien que vous avez beaucoup de puits de gaz. Oui, oui, chaud. Juste le problème, donc, bon, actuellement, il y a un besoin énorme. Ça, avec tout ce qui concerne le domaine de tout ce qui est TIC, par exemple, tout ce qui est informatique, tout ce qui est avec les métiers émergents, là, avec la digitalisation, la numérisation, la mise en ligne, ça, de tout ce qui se fait avec le télétravail et tout. Là, on a, pour votre information, les ingénieurs qui viennent, on est chez nous, ça, de travailler. La durée de vie est 2 ans, 3 ans, ils partent. Ça descend trop sollicité. Tout ce qui est ingénieur en informatique, tout ce qui est, par exemple, domaine de réseau, tout ce qui est avec les métiers émergents, tout ce qui est numérisation, c'est des métiers qui sont très demandés. Et il y a d'autres métiers, beaucoup plus dans le secteur énergétique. On a une entreprise comme la Sonatrach, il y a l'Unageo, la Sonata, des grandes entreprises qui demandent beaucoup plus de domaine du forage et tout. Mais actuellement, le plus important, c'est que il y a un problème sur les métiers pour tout ce qui est technologie. Ça dit, un concept, par exemple, un ingénieur en informatique, il met pas même pas une année, il ne chante pas, ça ne chante pas. Chez nous, parce que ils viennent, ils restent, par exemple, maintenant, 1 année, 2 ans, ils changent. C'est des jeunes qui changent à chaque fois de métier, qui sont trop sollicités sur le marché, tout ce qui est technologie. Et ça, c'est demandé. Et quand il y a un problème, donc, un problème, ce qui est paradoxal, il y a un problème de chômage, il y a une déperdition des offres. Des offres d'habitement, parce qu'on n'a pas le profil, ça a des fois certains profils qui ne répondent pas. Vous avez parlé de certains, vous avez 5000 domaines, le profil, 1000 seulement qui sont recrutés. On ne fait pas de la reconversion. Qui est un de la reconversion, c'est pas encore dans l'écosystème. On n'a pas cette. Malheureusement, il y a des gens qui veulent faire d'autres métiers, qui veulent se reconvertir, mais il n'y a pas un parcours qui est sécurisé. Tu vois, ça a un problème. حنا هذا هو المشكل تاعنا بزاف au niveau en Algérie, on a toujours avec le problème تاع le Covid وكاع ربي يعافينا ان شاء الله. Et ça il y a un problème de déperdition des offres, il y a précarité, il y a beaucoup de choses qui il y a un changement dans le marché du travail actuel. Oui. Et c'est juste, Monsieur Hakim, juste pour vous dire que faire rappeler à nos participants que les Algériens ont le droit de travailler en Tunisie.
Et c'est réciproque aussi. Et les Tunisiens peuvent travailler en Algérie sans permis de travail parce que on est considéré comme un seul pays. Donc, automatiquement, il n'y a pas de difficulté à embaucher des Tunisiens en Algérie ou bien des Algériens en Tunisie. Donc, c'est réciproque. Donc, Eh bien, oui, c'est vrai, c'est ça. Il y a des conventions bilatérales. Voilà, voilà. Il y a cette passerelle entre l'Algérie et la Tunisie. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Projet dans le domaine de l'emploi. On fait pas. D'ailleurs, j'ai beaucoup bénéficié de l'expérience tunisienne. يقول لك واحد الوقت يقول لك كيفاش لا تونيزي ان بتي بيي انا اونيتمون جون سوي فيها دي فوا نقول لك ان انيكدوت قلت لهم بعثوني une formation Tunisie faire un séminaire قلت لهم que d'aller un pays européen je vais pas le citer قلت parce que كي نروح la Tunisie la dernière fois j'ai été le job le fameux job ils ont fait sur tout ce qui est soft skills c'est passionnant tout ce qui est sur les soft skills. J'ai beaucoup bénéficié pendant 3 jours. Car j'étais un pays, j'avais l'habitude d'aller d'autres pays. Honnêtement, on ne te donne pas cette information. Et j'ai trouvé que les Tunisiens, ils étaient beaucoup plus à l'avance. Les clubs de recherche d'emploi, tout ce qui est marché d'emploi, entrepreneuriat. Vous avez même les fameux complexes dans l'emploi. On trouve l'entrepreneuriat que j'ai beaucoup associé. D'ailleurs, associé comme une direction complète faire la direction du wilaya, comme faire l'entrepreneuriat, s'ils veulent la recherche d'emploi. D'ailleurs, vous êtes à l'avance. Plus, malheureusement, d'être la situation actuelle avec le Covid ou là, où tout m'a beaucoup plus, c'était un pays beaucoup plus à vocation touristique. Malheureusement, avec le Covid, ça a touché de plein fouet l'économie. J'espère que ça va se redresser, Inch'Allah, pour le. Inch'Allah. Donc, Monsieur Hakim, parlons un peu sur le CV. Donc, le CV, je suppose que le CV tunisien et le CV algérien, ils sont normalement rédigés de la même façon. Oui, il n'y a pas de grande différence entre nous. Donc, oui, que doit comporter le CV? Que doit comporter le CV? On a beaucoup travaillé. C'était ma première expérience. Ça me fait rappeler quand on a lancé dans les salons de l'emploi, les ateliers. On a parlé beaucoup, j'ai confectionné toute une présentation sur le CV. On travaille beaucoup plus sur les CV, les projets professionnels, les bilans de compétences. Un CV, juste vous dire que le CV, c'est un outil. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas aller directement vers le CV, travailler le soir. Travailler beaucoup sur le soir. Il y a beaucoup de tout ce qui est développement personnel, la confiance en soi et tout. Travailler sur le marché, ce qui cherche l'employeur, ce qui cherche, quels sont les descriptifs du poste. Faites rapprochement, le CV. Et le CV ne doit pas être, parce qu'on a l'habitude de le faire, on a même les jeunes demandeurs d'emploi, qui sont les chercheurs, les gens qui sont devant nous, Inch'Allah, c'est des chercheurs d'emploi. Qui vient, il y a une différence. Il y a une différence. Quand il y a un chercheur d'emploi, un demandant d'emploi, tu dis que c'est l'emploi. Non, un chercheur d'emploi, un demandant d'emploi, il est là, il est dans sa zone de confort. Oui, je dis c'est une zone de confort. Il ne sort pas de sa zone de confort. Il ne va pas vers la recherche. Il fait que la zone de confort. Quand je suis sur la zone de confort, c'est une zone de risque. Par contre, un chercheur d'emploi, ce n'est pas une zone de risque. C'est une zone de challenge. Il faut challenger. Et quand tu vas vers avec un outil de recherche qui est le CV il doit refléter votre portrait. C'est votre portrait. Soyez vous-même dans le CV. Il ne faut jamais dire que j'ai un CV standard. Les gens disent qu'il y a un CV standard passe-partout. Et le CV doit s'adapter. Si vous êtes chercheur. Adapté selon l'offre. Ah, ça. Selon l'offre et selon votre profil. Et selon le. Tout marodois, vous êtes Anna, je suis un chercheur d'emploi, mais je n'ai pas d'expérience. À quoi bon de mettre un CV? Le CV, c'est vrai, il y a les fameuses rubriques. Il y a le CV, l'état civil. L'état civil, il ne faut pas l'encombrer. L'état civil, quand vous mettez l'état civil, votre nom, ce n'est pas vous partagez toujours votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone et qui doit être à jour à chaque fois. Il ne faut pas perdre le CV. Vous mettez un CV avec numéro de téléphone, vous ne changez pas le CV. Il faut toujours être joignable. Toujours joignable et votre mail. Votre mail. Une boîte mail que ce soit professionnel.
Tout à Vous fait, mettez le oui, par exemple Hakim Ibsaïn, avec le Gmail ou la Yahoo, tout à que ce fait, soit tout à fait. professionnel. Tout à Et fait. si vous avez Il y a aussi autre chose, Monsieur Hakim. Je parlais tout à l'heure du titre de CV. Le titre, là, le titre, c'est très important en Tunisie, eh bien aussi, je suppose, en Algérie, le titre de CV, parce que là, le recruteur, euh, le recruteur par exemple, avoir affiché plusieurs plusieurs profils recherchés. Par exemple, il a besoin d'un agent de laboratoire, il a besoin d'un électromécanicien, il a besoin, par exemple, d'un technicien ou bien d'un opérateur sur machine. Donc, du coup, quand on va mentionner le titre sur le CV, le titre sur le CV, donc là, on va aider le recruteur à savoir quel service, on cible quel service. Donc, si je mets Slim Hamemi, technicien de laboratoire, donc automatiquement, je fais partie et je vise l'offre qui est liée au laboratoire. Quand M. Hakim Ibsen met Hakim Ibsen, par exemple, électromécanicien, c'est qu'il vise l'offre sur l'électromécanique. Donc, comme ça, pour mieux diriger et pour mieux orienter le recruteur et ne pas gaspiller son temps. Parce que là, comme je disais tout à l'heure, avant que vous ne veniez avec nous, donc le recruteur, il est toujours un peu stressé, il est toujours, parfois, il n'arrive pas à terminer et à achever ses tâches journalières. Il a les fiches de paie, il a les pointages, il a, je sais pas, les problèmes au niveau de l'usine ou bien de l'industrie, de la société, etc. Et il a tout ça. Donc, automatiquement, à part tout ça, il va faire la tâche de la sélection des CV. Donc, je disais que la sélection, généralement, le recruteur, c'est statistiquement, les experts en recrutement disent que statistiquement, le recruteur ne vous donne pas plus de 20 secondes, entre 20 et 30 secondes, généralement, pour voir et scanner votre CV. Parce que là, quand on va parler d'une offre, c'est pas seulement Slim ou bien Hakim qui a postulé. Il y en a une centaine. La moyenne dit que c'est 120 candidatures par poste. Donc, automatiquement, 120 CV en moyenne, donc c'est un peu trop. Donc, il ne va pas passer toute la journée à sélectionner les CV et à lire les CV, à consulter les CV. Donc, il va faire un scan de 30 secondes pour voir si le profil va bien ou correspond à l'offre. Si ce n'est pas le profil recherché, donc automatiquement, il va passer par l'autre CV. Donc, c'est ça. Est-ce que vous confirmez? juste, je parle avec. C'est juste pour repérer. Vous repérez, ce sera le profil avec le rapport avec votre projet professionnel. Et ça, il y a un autre point qui est très important parce que quand vous allez mettre vous allez suivre 4 formateurs ou le manager des régions ou l'électrotechnicien ou là, quand vous allez mettre ça et il faut pas perdre de vue, vous allez postuler en présentiel et vous allez postuler en ligne. D'accord, vous comprenez, c'est très important. Quand vous allez postuler en ligne, vous mettez le titre du CV, je dis le titre. Oui. Quand vous allez mettre en ligne, il y a un moteur de recherche. Votre CV, il est déjà dans le système. D'accord, vous comprenez, il est dans le système. Une fois, par exemple, un employeur avec le moteur de recherche, par exemple, comme Google, il cherche un sourceur ou un employeur va chercher, va demander quelqu'un, vous me cherchez des managers ou des électromécaniciens. Une fois quand il clique, il cherche, vous avez mis le titre du CV, il va lire l'employeur. C'est-à-dire le système, le moteur de recherche va lire Alors, c'est très, très important de mettre le titre. Le titre doit être en rapport avec votre projet et votre profil. Une fois quand vous allez faire le moteur de recherche, le CV surtout si vous êtes visible. Il faut que soit la visibilité, vous avez parlé, que soit du lot. Le lot, le présentiel, parce que vous allez mettre du CV en format papier. Il y a votre CV sur le CVTech. Les CVTech, c'est des formats en ligne. Le format en ligne, si vous avez ça va pouvoir télécharger, mettre le nécessaire, le titre de votre CV, le moteur de recherche va remonter le CVTech. Vous avez remarqué qu'en non-persos, on trouve des CV qui sont en ligne.
et qui sont pas des gens qui ont raison, les gens qui ont beaucoup plus postulé en ligne. D'accord, c'est très très important le titre. Comment on a partie rubrique état civil, vous mettez que le nom, prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'email. Si vous avez une page Facebook ou la chose qui est constructive, et bien sûr la photo. La photo n'est pas obligatoire, mais des fois elle est essentielle. D'accord? Bien sûr. Ça, c'est l'état civil. Oui. Passons ensuite, après la rubrique contact ou bien données personnelles, de mon côté, je conseille toujours mes candidats à faire une rubrique qui vient juste après, qui s'appelle compétences clés. C'est quoi compétences clés? Compétences clés, c'est mettre des mots-clés qui ont une relation avec l'offre publiée, donc عندهم une relation l'offre et qui parlent de vos hard skills et soft skills. Donc là, pour que les 20 secondes, soit ou bien les 30 secondes, permettent aux recruteurs de savoir qui vous êtes. Donc là, avant de passer à l'expérience professionnelle, au diplôme, au centre d'intérêt, aux langues, aux rubriques informatiques et tout ça, donc mettre la rubrique compétences clés. Compétences clés, donc là où on met, par exemple, on va prendre l'exemple d'un informaticien. On va écrire compétences clés, Java, HTML, programmation, je sais pas, sécurité web, et on va dire esprit d'équipe, travail sous stress, multitâche, disponibilité. Donc, on va mettre tout ça. Gestion de stress, priorité de temps. Donc, savoir gérer si le poste pour un manager, savoir gérer une équipe aussi. Donc, tout ça pour que le recruteur comprenne que ce profil et ce candidat a les compétences nécessaires en hard skills et soft skills. Donc, est-ce que vous m'approuvez pour cette rubrique? Bien sûr, par la deuxième année, on fait appel, c'est-à-dire les CV pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui n'ont pas, c'est les primo-demandeurs d'emploi, qui les chercheurs d'emploi, qui sont des primo-demandeurs, les chercheurs d'emploi. Ils n'ont pas d'expérience. Je crois que c'est un handicap. J'ai pas d'expérience, mais vous pouvez, c'est-à-dire remplacer l'expérience professionnelle, vous pouvez mettre tout ce qui est vos diplômes, c'est-à-dire le diplôme le plus récent, vous mettez vos thèmes de recherche. Des fois, les gens, les thèmes de recherche qui sont très, très importants. Le lieu, l'institut, par exemple, où vous avez fait la formation, ou le lieu où vous avez fait, par exemple, votre stage pratique, la durée du stage pratique, par exemple, le thème le stage pratique et quelques compétences, quelques connaissances que vous avez bénéficié de cette formation. Et là, vous êtes en train de remplacer la rubrique expérience professionnelle par vos compétences personnelles universitaires, tout ce qui est connaissances. Vous allez faire valoir la partie AD que vous allez la faire valoir, qui connaît la date d'obtention du diplôme le plus récent et qui soit en rapport avec la recherche. Si vous avez 2 diplômes, ou vous êtes juriste, ou vous êtes comptable, et vous allez chercher pour le poste de juriste, vous mettez en amont, le poste de juriste le plus récent, et vous mettez tout ce qui est le thème de recherche d'IALCOM. Vous valorisez ça, parce que très, très important. Vous allez valoriser tout ce qui est stage pratique que vous avez fait, les diplômes TACOM, enfin les regroupements, OK, la partie la plus importante, et il y a une partie, le centre d'intérêt. Si vous n'avez pas d'expérience, vous avez même les langues, c'est très important, les langues, l'outil informatique, et qu'il y ait donc l'intérêt professionnel, les centres d'intérêt. Il à quoi bon de mettre un centre d'intérêt, faire un CV, le centre d'intérêt qui va là, qui vont chercher vos soft skills. Le centre d'intérêt, un chercheur d'emploi qui est en chômage, il est dans un groupe qui est, par exemple, dans une association, c'est une personne qui est engagée. Elle est très demandée. Tout à fait. On a beaucoup plus travaillé pour centre d'intérêt. Vous faites des loisirs, vous avez des… Oui. Oui. Une fille, elle avait un… Tout à fait. De mon côté, c'est Salim. Allô? le son,
C'est Oui, bon? le son est un peu coupé là, ça coupe un peu. Oui, c'est bon, là c'est bon. C'est bon. Quand la dernière fois, une fille a Oui, dans oui, ligne je vous entends. la lecture des CV. La lecture faire sortir les points forts, les points faibles. Le badal حقنا là où est-ce qu'elle cherche un poste, elle cible uniquement si elle est comptable. Elle cherche le poste comptable. Quand on est arrivé, le centre d'intérêt n'avait rien. Pourtant, vous n'avez pas des loisirs, des choses que vous. Quand ici, je l'ai fait. Quand d'ailleurs, par exemple, les gâteaux traditionnels. Quand vous avez fait le cas de Kati, Oui, bien sûr. J'ai un compte LinkedIn, j'ai un compte Instagram, j'ai 3000 abonnés, 4000 abonnés. Peut-être tu peux faire c'est avec bien. je partage avec, peut-être tu peux faire votre business à travers en ligne. Vous faites du Oui, gâteau, des gâteaux. Même j'ai des commandes. Pourquoi à temps libre, vous faites votre business en ligne, vous faites ça. Tu vois, elle a tout oui, bien sûr. éliminé. C'est important de mettre tout ça parce que je suis comptable, je ne peux pas mettre. Non, vous pouvez mettre n'importe quelque chose qui sont plus au rapport à vos compétences personnelles. Je dis personnelles, qui n'ont pas rapport avec le poste d'Elcom. Vous les mettez. Oui. Vous êtes dans une association, vous faites du bénévolat, vous les mettez. Vous le valorisez dans les centres d'intérêt. Il y a autre chose aussi que je conseille à tous les participants de suivre des magazines et des documentaires qui sont liés à leur domaine. Par exemple, je suis informaticien ou je suis en mécanique industrielle ou bien donc dans ce domaine. Donc automatiquement, je dois m'abonner sur les magazines web. Il y en a des milliers de magazines web qui sont qui sont gratuits sur le web. Il suffit de taper sur Google magazine web et le domaine gratuitement. Et donc, on peut s'abonner et on peut lire les articles et on peut mentionner ça dans les centres d'intérêt, par exemple, abonnement au magazine web, etc. Un passionné des documentaires du domaine, par exemple, mécanique ou bien du domaine informatique. Donc là, ça prouve que le candidat a plus de valeur ajoutée. Ça prouve que le candidat est très impliqué dans son domaine. Ça prouve que le candidat est différent. C'est mieux que de mettre natation ou bien de mettre, je ne sais pas, un loisir qui n'a pas d'intérêt pour le recruteur. Donc, le recruteur cherche toujours à trouver quelque chose qui l'intéresse, quelque chose qui va lui donner de la valeur ajoutée. Très bien, justement, vous me rappelez une chose. Quand vous parlez de la partie, par exemple, la rubrique formation, là, des activités, vous pouvez mettre des liens. Parce qu'un CV, c'est une page, maximum une à deux pages. Vous n'allez pas raconter toute votre vie. Mais il y a des personnes actuellement, ils ont leur blog, par exemple. Vous avez votre blog. Vous avez, par exemple, votre chaîne YouTube. Par exemple, vous avez votre programme, vous avez des activités extra-professionnelles ou extra-étudiantines en parallèle. Vous ne pouvez pas les mettre dans le CV. Ce que je vous conseille, des astuces. Quelques astuces. Par exemple, vous avez fait un thème de recherche, un doctorat d'État ou là. Vous pouvez faire le doctorat d'État ou là, de tout le nom, vous mettez le nom de la personne à contacter avec son numéro. Ça, c'est très important. Référence. C'est comme référence. Une référence. Comme une référence. Les liens hypertextes. Les liens hypertextes, si vous avez par exemple un blog, vous mettez les liens du blog. Vous avez un blog sur tout ce qui est trucs gastronomiques, vous avez sur les activités extra-professionnelles, sportives, vous faites votre site web. Les gens vont s'intéresser et disent que c'est une personne qui est très, très active. Vous allez mettre les liens. Très, très bien. Vous avez une chaîne YouTube. Vous la mettez. Vous mettez le lien de votre chaîne YouTube là. Vous n'êtes pas obligé de tout dire sur le CV. Allez à l'essentiel. Mais tout, vous pouvez les mettre. D'accord, c'est très très important de les mettre. C'est-à-dire, parce que le CV donc c'est plus comme avant. Le CV, c'est d'être dans le lot, être visible en présentiel. Le présentiel, c'est le format papier. On a parlé d'un format papier qui rejoint des employeurs. Donc, le deuxième, c'est votre visibilité en ligne. Votre CV doit être référencé en ligne. Comme avec les mots de recherche, vous avez parlé des tags, vous pouvez taguer, mettre le nom, quelque chose qui les tags, qui peuvent permettre votre CV d'être dans le référencement et ça sort de la première page. Comme par exemple un employeur,
il cherche par exemple un électricien bâtiment, vous êtes un électricien, la première page, normalement, la première page, il le nom تاعكم. C'est-à-dire, votre CV, il est bien référencé en ligne. Il y a la visibilité. C'est très, très important. C'est très important pour augmenter les chances d'embauche. Très bien. Et être visible. Et toute activité à dos, il faut les mettre dans vos CV. C'est très, très important. Tu dis, j'ai une chaîne YouTube, rien à voir. Je fais, par exemple, l'animation, je cherche dans l'électricité. Non. Parce que là, il va chercher l'employeur. Il ne faut pas perdre de vue le sourcing. Le sourcing, c'est des sourceurs, des chercheurs de tête. C'est-à-dire les gens, les compétences, ils sont en ligne qui cherchent. Et vous savez que quand on parle un autre sujet sur le marché réel, le marché caché et le marché réel. C'est le marché. Le marché public et le marché caché. Et le marché caché, c'est un marché qui représente 70% des offres. C'était pas un marché illégal, c'est un marché visible. C'est un marché légal. C'est que là où les recruteurs et qui cherchent beaucoup plus, c'est en ligne. C'est la relation personnelle, c'est le cooptage, le sourcing. Les candidatures spontanées. La candidature spontanée, quand vous faites une candidature spontanée, elle est dans le marché caché. Et 70% des offres d'emploi, c'est un phénomène universel. Même au Canada, ils sont à 35% du marché visible et le marché caché il est à 65, des fois 70%. Ou c'est un marché réel. C'est un marché réel où vous allez trouver que j'ai fait la partie playlist technique de recherche d'emploi sur le marché caché et j'ai bien expliqué c'est quoi le marché caché. Parce que les gens vont vers le marché visible qui est 30% des offres où chaque offre est en position 7 personnes. Tu vois, la chance est minime. Par contre, quand on est sur le marché caché, il y a plusieurs, 70% des offres sont dans le marché caché. Les gens ne vont pas vers le marché caché. Ils ne savent pas pénétrer le marché. Et qui m'a c'est par exemple, la candidature spontanée, le réseautage. Faites votre réseau. Le réseau très, très important. Le réseautage TACOM, le noyau TACOM, ça va vous aider, même le CV TACOM, l'acheminement TACOM en bonne main. Allez, le réseau, ça de votre relation personnelle, commencez à constituer votre propre réseau. Le réseau très, très important, le domaine du salarié ou le domaine entrepreneurial. Le réseau, c'est quoi? C'est la constitution de bien vos connaissances personnelles, familiales, professionnelles, étudiantines, essayez de mettre votre réseau. Et c'est le noyau les patients les plus importants dans la famille, les gens qui sont à l'université, les gens peut-être les stages, ou par exemple les gens qui sont dans l'intérêt professionnel, le centre d'intérêt, les associations, avec des amis dans les associations, vous les mettez dans le réseau. Les associations comme les amis, à la sport. Vous faites du sport, mettez le réseau du sport. Et une fois vous allez mettre le réseau, vous allez constituer votre CV et dites aux gens, les gens qui sont à la recherche d'emploi. Parce qu'il y a des personnes qui restent avec vous une année, ils ne savent pas que vous êtes à la recherche d'emploi. Ça nous est arrivé, les gens pourquoi vous ne m'avez pas dit, il n'y a pas plus tard qu'hier que j'ai connu un entrepreneur ou là, alors faites parler à votre entourage, à votre réseau, et ça, vous allez constituer le réseau. Quand le réseau il est plus structuré et varié, la chance de trouver un emploi il est plus importante. Alors, constituez votre propre réseau parce que comme l'outil, le CV ça ne va pas suffire. Malgré vous allez faire le CV le plus idéal, le plus vraiment qui va refléter votre. Mais si vous ne savez pas le faire valoir, donner à qui de la personne le CV tu vois, il n'est pas visible. Il faut faire valoir ça. Faites le réseau TACOM, allez sur le marché caché, il faut aller chercher c'est quoi. Il y a autre chose, Monsieur Hakim. Il faut mentionner aussi les réseaux sociaux et les réseaux professionnels sur le marché caché. Par exemple, oui, le Facebook, LinkedIn, donc
Donc, on peut trouver en contactant les recruteurs à travers LinkedIn directement ou bien en contactant les sociétés à travers Facebook. On peut toucher une offre d'emploi qui n'est pas affichée sur les sites d'emploi. C'est vrai que M. Sahmami قال لكم le CV, c'est vrai. Vous avez le réseau qu'on a personnel ou le réseau, le deuxième réseau, c'est le réseau, c'est bon. Il y a le réseau Oui. Virtuel. Il a parlé d'un point, il a touché un point très important. Il y a le réseau personnel, .com. Il y a le deuxième, c'est le réseau virtuel. Le virtuel, c'est votre relation, c'est-à-dire votre visibilité sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, il est très, très important. Même student LinkedIn, LinkedIn, il est dédié pour les étudiants. Même vous pouvez, je vous conseille vivement de créer votre portrait, votre CV. C'est un CV sur votre compte sur LinkedIn, très très important. Vous avez LinkedIn. Le Facebook, j'ai constaté qu'il y a des milliers d'offres qui sont sur le Facebook. Il savoir juste joindre les groupes qui sont très intéressants. Il y a beaucoup de groupes d'entraide qui aident les gens. Alors, allez vers ces groupes. Joindre les groupes les plus. Au lieu de passer votre temps à faire du réseau social, au tchatcher ou des choses qui n'ont rien à voir, faites de la recherche d'emploi sur vos réseaux. Ça délève le réseau sur votre réseau. Très très important. Parce que une fois vous avez le CV et vous n'avez rien fait. Si le G vous le faire, vous avez le réseau personnel, le réseau virtuel, parce que le système, je suis à la recherche d'emploi. Comme toujours, faites savoir à votre entourage, faites à votre savoir, à votre entourage que vous êtes à la recherche d'emploi. À la recherche, tout à fait. Recherche d'emploi. Faites vos cartes, qui m'a connaît le CV, qui ont leur petite carte professionnelle. C'est comme une carte de visite, nom, prénom, le profil direct, l'adresse et l'email direct. Vous donnez les gens dans les salons de l'emploi, dans les personnels, dans les associations TERCOM. Faites des CV, des copies. Il faut faire déjà ça pour faire valoir cet outil. D'accord, c'est pas garder, faire un beau CV et de le garder et de l'envoyer à 2-3 entreprises et vous dites par la suite, j'ai pas trouvé un emploi. C'est un problème parce qu'on a bzaf les personnes. Quand je tous les CV, on les une centaine. C'est pas étonnant, c'est pas évident. Une centaine de CV, vous n'avez pas reçu de réponse. Il faut lui non, c'est le système, le marché, il y a du pistonnage et tout. Vous n'avez jamais remis en cause. Vous avez remis en cause le système, vous avez remis en cause le marché du travail, les entreprises. Et en aucun cas, vous avez remis en cause le soi, la personne elle-même. Peut-être il y a une chose, oui. Il y a une autre chose qui est très importante, Monsieur Hakim, c'est que parfois les candidats ne savent pas cibler l'offre recherchée. Et ils ciblent et ils postulent à des offres qui sont inappropriées avec leur profil. Donc automatiquement, ils ne vont pas être recrutés, ils ne vont pas être contactés automatique. Donc la chose la plus importante, c'est que de cibler l'offre qui va avec votre profil. Justement, là, je crois que M. Hammami avant d'aller travailler le CV, travailler sur les deux dimensions qui sont importantes en Alcom. Le CV, c'est un outil très facilement, mais travailler sur le soi, c'est pas facile. Travailler sur la confiance, sur les forces, dialogue, sur vos faiblesses, le SWOT dialogue, le SWOT personnel, ça de vos qualités personnelles, vos forces, vos faiblesses, et ça, tout ça, quand vous allez travailler sur ça, et vous allez travailler sur le marché. Le marché, il y a le besoin au marché du travail. Le marché, tu ne peux pas aller gain. Le marché, tu vas segmenter. Tu es sur un secteur, par exemple, l'énergie. Tu vas sur le secteur énergétique. Tu ne vas pas vers gain le marché. Le quantitatif, le CV, c'est faux. Vous allez segmenter une segmentation. Vous allez cibler bien. C'est comme un qui fait la démarche marketing. Il va faire une segmentation, la population la plus intéressée par le produit. Et de même, il va vers les entreprises les plus proches de son profil. Il va cibler les postes exigés par les entreprises. Quels sont les descriptifs du poste?
يبدا يحوس يشوف qu'est-ce que le descriptif du poste et les exigences du poste sont en rapport avec ses qualités, ses forces et ses erreurs. Si c'est un écart, il va le corriger. Et à partir de là, ça dit une recherche bien ciblée. Je crois que ce soit qualitative. Faites votre recherche, ce soit qualitative. Prenez le temps de travailler sur le soin. Prenez le temps de travailler faites un planning. Travaillez sur le soi, bien sur le soi, l'intérêt professionnel, vos valeurs, vos compétences, savoir-faire, savoir-être. Travaillez sur vos personnalités. Travaillez sur le marché, ceux qui cherchent le marché par rapport au profit, segmentez. Une fois que vous allez bien travailler sur ça, allez, le CV, il y a pas mal de sites qui travaillent sur les CV. C'est facile de faire un CV, mais c'est pas facile de faire valoir vos compétences. Faire ressortir. Vous allez voir, vous allez découvrir en vous beaucoup de compétences, des qualités. Tu dis, bon sang, toutes ces qualités sont moi. Oui, effectivement. Là, ils sous-estiment. Bada, il dit un CV, il va blâmer les gens. Il dit que non, c'est le marifa. Non, des fois, c'est un problème personnel. C'est pas un travail ciblé. Recherchez bien. Quand on dit que c'est la recherche d'emploi, c'est comme un métier. C'est tout un parcours. D'accord, je pense que ces essais sont utiles pour le. Monsieur Hakim, d'après mon expérience, qui est de presque, je vais faire les 9 ans dans ce domaine. Donc, d'après moi, il y a 3 règles. La première, c'est que pour travailler, il faut travailler. Pour travailler, il faut travailler. Il y a tout un travail pour aboutir et trouver le travail et le job qu'on a envie de faire. Ça, c'est la première. Pour travailler, il faut travailler. Travail sur le CV, travail sur les recherches, les techniques de recherche, travail sur les contacts, travail sur tout ça, sur les réseaux, etc. La deuxième, c'est que pour être sélectionné, il faut se différencier. Actuellement, on est, si on n'est pas distingué, donc on ne sera pas sélectionné parce que il y a des milliers de personnes qui sont semblables à Monsieur Hakim et Monsieur Slim. Donc du coup, le recruteur, il va avoir des difficultés à distinguer le meilleur. Donc, pour être sélectionné, il faut se différencier. La troisième, et que j'ai laissé à la dernière place, mais qui, à mon avis, elle est très importante, c'est que je dis toujours, c'est facile de postuler, mais pas facile d'être recruté. C'est facile de postuler, Monsieur Hakim, parce que là, avec la souris ou bien sur son téléphone, tac, 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 on peut appuyer directement, on peut postuler pour une centaine d'offres d'emploi par jour. C'est facile de postuler, mais pas facile d'être recruté. Par contre, c'est difficile de postuler pour être facilement recruté. Ça, je veux dire qu'il faut faire tout un travail énorme pour être facilement recruté. Donc, plus on travaille, plus on a plus de chances d'être embauché. Donc ça, c'est mes 3 règles. Monsieur Hakim, je veux vous demander de nous laisser en commentaire si vous pouvez aussi votre lien de chaîne YouTube, votre page et tout ça pour que nos participants peuvent vous suivre aussi et peuvent trouver vos pensées. J'ai fait une petite expérience. Je ne suis pas YouTuber, honnêtement. J'ai fait juste une initiative personnelle parce qu'on a fait des vidéos, on a fait quelques vidéos. IDMADG, c'est une chaîne IDMAD, Ibsaïn Hakim. Tu trouves Ibsaïn Hakim, tu trouves là, il y a de la visibilité. Tu sois visible. Ibsaïn, tu trouves la chaîne YouTube. Une page Facebook. Bon, il faut aller le playlist technique de recherche d'emploi. Technique de recherche d'emploi où j'ai beaucoup travaillé sur les conseils, la rédaction CV. Par exemple, le CV, le CV à la loupe. Des CV à la loupe, c'est-à-dire on prend des CV et je corrige les CV avec expérience, les CV sans expérience. Et vous allez travailler, c'est un travail de. C'est-à-dire, il faut bien, j'ai constaté que les gens, même qui sont du métier, qu'ils ont beaucoup d'expérience. Ce qu'on a constaté, même qu'ils ont beaucoup d'expérience, ils sont dans je dirais, sur un CV beaucoup plus artisanal. Ils ne savent pas faire valoir leurs compétences, ils ne savent pas mettre. Il y a beaucoup de choses à refaire, ça, dans le CV. Les gens, à l'aise qu'il y a beaucoup de compétences, les gens, ils ont beaucoup de compétences, ils ne savent pas faire valoir leurs compétences dans le CV. Et qu'on a un
un chercheur d'emploi qui n'a pas d'expérience, c'est pas une fatalité. Il a des intérêts personnels, il a des soft skills, il a des qualités personnelles. Par exemple, l'entreprise, on a une entreprise, par exemple, la Sonatrach, elle est de renommée mondiale, une entreprise qui recrute beaucoup plus des ingénieurs dans le domaine de l'énergétique, le forage ou là. Ils nous ont exigé une chose, que les gens qui vont être demandés, la liste des gens, c'est des primo-demandeurs. Tu vois, D'accord. tu dis, tu fais un primo, oui, on veut des gens primo-demandeurs, on va les sélectionner. Une fois, parce que tu fais blanche, que des primo, ils n'ont pas cherché l'expérience. Où est-ce qu'ils ont travaillé? Ils ont travaillé effectivement le diplôme, il faut avoir le diplôme de forage, le diplôme. Ben, ils ont travaillé l'entretien professionnel, ils ont travaillé uniquement sur les valeurs personnelles. Ce que vous pouvez apporter en valeurs personnelles à l'entreprise. Parce que l'entreprise, il ne faut pas perdre de vue à ses valeurs personnelles, professionnelles. Une telle des valeurs personnelles, vos valeurs ne sont pas en contradiction avec les valeurs de l'entreprise. Que vous avez un intérêt pour l'entreprise. Vous allez porter un apport pour l'entreprise. Quand je dis, parlez-moi de votre projet professionnel, mais vous n'avez pas d'expérience. C'est des gens qui n'ont pas eu d'expérience, nous ont été recrutés. Vous voyez, ça veut pas dire que vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous n'avez pas de qualifications, vous n'avez pas de compétences personnelles. C'est faux. Enfin, c'est juste faire valoir vos compétences personnelles. Et il y a beaucoup de sites qui font sur le CV. Vous allez voir que pour un CV standard, plutôt un CV d'un primo-demandeur, il travaille aussi les qualités personnelles qui m'appellent comme le diplôme, par exemple, il travaille les stages pratiques, le thème de recherche, les formations continues aussi, les formations continues de 2 ou 3 jours aussi, c'est très important. Les langues sont très, très importantes. Les langues, bien sûr. L'outil informatique, vous avez si vous avez par exemple des chaînes YouTube, un blog qui soit un blog professionnel. Il ne faut pas mettre un blog qui a du fourre-tout dedans. Non, je vous dis. Si vous êtes un caméraman ou là, vous faites des photos, vous prenez des photos, vous faites un blog, vous allez faire des prises de vue, ça sera un intérêt très, très pour l'entreprise. Faites vos blogs, les liens, dans le CV. Vous avez une chaîne YouTube, vous avez une chaîne, par exemple, un compte Instagram qui est très important pour faire des publications importantes. Vous faites, c'est très, très important. Ce n'est pas seulement tout ce qui est commun. Oui. Vous mettez. Monsieur Hakim, Monsieur Hakim, on peut parler des heures et des heures. Mes formations que je fais en présentiel font plus que 6 heures de travail. Je fais les formations pendant toute une journée et parfois on arrive à faire la formation encore, on est obligé de faire la formation, de continuer la formation pour une deuxième journée parce que là, automatiquement, pour parler du CV, parler du chemin de l'emploi, c'est un domaine qui est très profond et qu'il y a beaucoup de techniques à apprendre pour faire partie des meilleurs. Oui, je voulais juste vous dire, monsieur, est-ce que Ali peut parce que là, je vois qu'il y a des participants qui sont en train de poser des questions. Donc, on peut leur répondre si c'est possible. Par exemple, Ali, si vous pouvez nous dire, j'arrive pas, si vous pouvez nous prendre quelques questions à répondre. On est là pour. D'accord, monsieur. Donc, oui. Merci beaucoup, monsieur Hakim. دونك ما بسام كحلون قالت شنو أهم الحاجات اللي نحطها في السي في؟ Oui, أهم الحاجات donc. C'est quoi le plus important? C'est quoi le plus important, monsieur Hakim? Je compte comme le CV, je parle d'un primo-demandeur. Parce que quand on parle qui a de l'expérience, il y a les champs de compétences ou l'aide, c'est autre chose. Je parle d'un primo-demandeur, c'est un nouveau chercheur d'emploi. Le CV, quand l'état civil, il ne faut pas que ce soit une fiche de police. Vous mettez nom, prénom, adresse, téléphone. Vous ne mettez pas la date de naissance. On n'a pas besoin. Vous ne mettez pas si vous êtes masculin, féminin. C'est discriminatoire. Vous êtes de sexe masculin, de sexe féminin, ou vous êtes marié. Célibataire et marié, on n'a pas besoin.
Vous n'avez pas besoin de ça. Allez à l'essentiel, le nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone. Il ne faut jamais changer de numéro. Si vous changez, vous le changez sur le site. Et votre adresse mail, que ce soit une adresse professionnelle. Si vous avez deux liens, par exemple, Instagram ou la YouTube, vous avez une chaîne ou une page Facebook, vous le mettez, qu'il soit professionnel. Une deuxième partie, c'est la partie formation. C'est la deuxième rubrique. Si vous avez la rubrique formation, j'ai oublié le titre. Le titre du CV. Bien sûr. Le titre et la photo. Et la photo aussi, la photo doit être professionnelle. Professionnel, que ce soit un fond arrière qui soit professionnel ou là un poste bien chef professionnel, vous mettez le titre du CV. Le titre du CV, c'est pour deux choses importantes. Pour la recherche ciblée directement pour l'employeur. Alors que c'est vraiment, ils mettent un chercheur, un employeur, il ne met même pas 20 secondes pour le tri du premier CV. Ce qui cherche, par exemple, un électricien bâtiment ou là, vous êtes un manager, le manager, il va chercher uniquement les managers qui ont le titre. Il n'a pas le temps de chercher. Il a ses soucis personnels. Croyez-moi, avec un Tatelo 200 200 CV, il ne va pas se mettre, c'est-à-dire, bien son effort pour la recherche. Quand vous mettez le nom du CV, c'est très important. Au Chidel, il va cibler l'entreprise, le profil recherché. Au deuxième, vous mettez le profil recherché, le titre du CV, vous allez faire en ligne. Quand vous allez travailler en ligne, parce que il y a le présentiel, vous mettez avec le réseau personnel ou là, il y a le en ligne. Vous allez télécharger, vous postulez en ligne. Donc, il y a beaucoup d'offres qui sont en ligne. Quand vous allez, il va enregistrer un moteur de recherche comme Google ou là, une fois un sourceur, un employeur, quand il va chercher un manager, il va chercher un nom qui m'appelle Google, c'est un moteur de. Il va chercher les managers, par exemple. Il va trouver votre nom. Il y a une lecture en ligne. Vous voyez comment c'est très, très important. Il y a des avec les tags où là, il cherche, il trouve pas. Votre CV sera visible. Parce que la visibilité doit être en présentiel et en ligne. La visibilité qu'on doit être présentiel et en ligne. La deuxième rubrique, c'est la formation. Formation académique, la formation d'un centre de formation. Il faut faire valoir. Et de plus récent au moins récent. ما تحطوش le diplôme تاع الابتدائي, diplôme تاع الباك. Si vous avez une licence, vous avez un master, mettez le plus valorisant. Vous n'allez pas mettre le bac. Le bac, on ne sait pas. On met pas. On met le plus important. Vous avez un master, vous mettez le master. Vous avez un doctorat, vous mettez le doctorat. Vous avez une licence, vous mettez une licence. Surtout en recherche d'emploi. De parcours universitaire. Vous mettez la date d'obtention. C'est très important. Et la date d'obtention, puis ils savent, est-ce que vous êtes en recherche, la durée d'attente pour la recherche, peut-être ou c'est obligé, il faut mettre la date d'obtention du diplôme, l'université, c'est très important. Vous mettez vos thèmes de recherche, quelques thèmes. Si vous avez une mémoire, faites un lien, vous faites des liens qui vont vers le blog. Vous avez, par exemple, des pages comme ou un Google Drive ou là, sur Google Drive, vous mettez votre mémoire, qui fait des lots un lien. Et bien, vers le Google Drive, il va chercher, il va lire peut-être le thème qui est important. Vous faites les stages pratiques demain, vous n'allez pas mettre les stages pratiques, mettez l'essentiel, 2-3 actions, et le reste, vous mettez un lien. D'accord. Et puis, vous avez l'expérience professionnelle, ce n'est pas une fatalité. Vous n'avez pas la formation, la troisième rubrique, l'expérience professionnelle, c'est pas méchant. On peut mettre les stages, Monsieur Hakim. On peut mettre les stages, Monsieur Hakim, les stages de PFE, les stages. Oui, les stages. Et vous mettez, c'est vrai, et vous mettez le centre d'intérêt. Le centre d'intérêt est très, très important. Votre centre d'intérêt, vous faites par exemple, de la photographie, vous faites des associations bénévolat, caritatives. Si tu es une personne qui est engagée, Ramadan Karim, Inch'Allah, يجيبونا بخير على خير. Ramadan Karim, la période تاع الناس راح تفطر. Il y a des jeunes disponibles هنا في Alger qui faisaient du bénévolat avant le Covid. Ils préparaient les repas pour les gens nécessiteux. Tu vois, en période de Ramadan, c'est des gens qui ne travaillent pas. C'est des gens qui sont engagés.
si je vais aller chercher des personnes qui sont engagées, je vais carrément faire à des associations. Parce qu'ils ont beaucoup de qualités personnelles, ils sont motivés. Ça délicombe leur vide. Ils sortent de leur zone de confort. Il faut sortir de votre zone de confort. Tu dis si c'est une zone de risque. Ce n'est pas une zone de risque. C'est une zone de challenge. Tu dis c'est une zone de... C'est ta vision. Si ta vision elle est négative, tout le chemin sera négatif. Si tu as des attitudes positives, tu auras des émotions positives. Je travaille beaucoup plus sur les émotions négatives, positives, sur les attitudes positives. Il faut toujours positiver les choses. L'outil, c'est un outil de recherche. L'outil, le CV, même qu'il soit le meilleur du monde, ça ne va pas suffire. Faites votre réseau. Faites-le qu'il soit visible sur en ligne, sur le présentiel. Faites intégrer le marché caché des connexions 60. Allez chercher sur le net. C'est quoi le marché caché? Vous allez te voir. C'est 70% des offres d'emploi. C'est ça, c'est juste les grandes lignes d'un CV. Il y a aussi les langues maîtrisées et tout ce qui est logiciel informatique ou bien connaissances informatiques. Si on peut aussi ajouter informatique, oui, bien sûr. Donc voilà. Oui, alors بربي كيستيون يعني مسيو يعني معناتها بعد من اللي حكاه لنا مسيو حكيم يعني انت مسيو سليم تشوف اللي في السي في يعني مش لازم كان لي ستاج والنيفو تاعك وشي حتى الفي اسوسياتيف يعني عندها دخل مهم. بيان سور عندها دخل كبير ياسر. علاش؟ على خاطر هذيك باش توري لي انكم تو سكي معناها l'expérience associative va montrer que vous avez le profil d'un candidat qui a l'esprit d'équipe, qui a une bonne communication, qui sait gérer le stress, qui a une bonne démarche pour faire du marketing digital ou bien, par exemple, dans une expérience associative, on trouve plusieurs fonctions, que ce soit quelqu'un qui est responsable de la trésorerie, quelqu'un qu'on peut lui faire confiance, quelqu'un qui sait gérer le budget. Donc, c'est très important. Donc, c'est l'expérience associative, c'est une petite entreprise, mais on va dire entre parenthèses bénévole, plus exactement. Mais c'est une bonne expérience, c'est une riche expérience. Là où on apprend à communiquer, on apprend à travailler en équipe, on apprend comment dire à contacter les gens. Donc, فما فيها برشا حاجات باهية. Donc. Justement, sur le CV, tu es un primo-demandeur, mais la personne qui a un peu d'expérience, il faut faire voir vos compétences. Si vous avez un peu d'expérience, vous avez travaillé sur une entreprise et vous avez contribué, par exemple, à l'amélioration du chiffre d'affaires. Vous dites, j'ai ma contribution. Vous n'allez pas mettre des chiffres confidentiels, mais vous dites que je suis par exemple, redresser l'entreprise, je peux réaliser le chiffre d'affaires, j'ai donné un projet professionnel. Faites quelques missions, vous pouvez les citer sans aller au détail. Le détail compte comme, par exemple, dans une entreprise où tu as gardé des bonnes relations, tu mets le numéro de téléphone et l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de la personne. Le directeur, pour plus d'informations, contactez M. Flynn, directeur de l'entreprise. Le chercheur, l'employeur, il va contacter l'employeur dialogue. Si vous avez des très bonnes relations, gardez des bonnes relations, croyez-moi, il va vous encourager. Il va parler que du bien sur vous. D'accord, c'est très important. Vous mettez ça. Si vous êtes sur faut pas encombrer le CV Tacom. Le CV, restez, gardez des liens, des liens si vous avez des blogs, gardez des liens si vous avez des comptes ou là. Mais si vous n'avez pas ça, c'est pas méchant. Mettez l'essentiel. C'est pas un CV qui soit aéré, qui soit fond et forme. Là, le fond et la forme, qui soit bien aéré. Faut pas faire du remplissage. Quand il CV 2-3 pages. Non, un CV maximum 1-2 pages. À la rigueur, deuxième page. Généralement, une page et faire en sortir l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel, qui soit le portrait réel. Et dès qu'il soit en place, tu peux l'adapter. C'est pas un CV standard. كاين يخدموا عندنا حنا les CV depuis يقول ça fait 10 ans ما بدلتوش. C'est pas évident, c'est pas normal. Vous avez un CV à chasser, mais de l'expérience, c'est le même thème, c'est le même format, c'est le même. Il faut changer.
واحد ديرو افيك فوتو كاين شيرش با افيك فوتو ديرو افيك دي بلان باغ اكزومبل خدمت سور ان ستاج باغ اكزومبل خدمت ان ستاج في tout ce qui est électronique vous le mettez dès une autre formation vous le mettez deux trois fois profil et vous le mettez en ligne et soyez visible كما نقولوا كي soit visible présentiel et en ligne très 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 important يا جماعه. Oui, il y a aussi ديجا مسيو سليم فما كيستيون عند اي معتقد لك بالله اكزومبل عندي دي اكسبيريونس ديفيرونت نحطهم في السي في حسب التنظيم معين والا ما يهمش لوردر ديجا تنظيم. مادام مسيو حكيم قال لازم سي في يكون ورقه ماكس دو فو يعني كيفاش تنصحهم ينظموا لي انفورماسيون هذوما كيفاش تنظم ساعه اول حاجه دابخي معناها مون اوبينيون حسب رايي انا انه يا ايه لي زيكسبيريونس نتاعك الساعه يلزم سا ديبون كونت اون بارل دو بليزيور ما نتصورش كان باش يفوتوا 7 8 ماكسيموم اذا كانك انت نقولوا مثلا كل شهرين ثلاثه شاك 2 3 موا فو شانجي دو ترافاي او بيان جو سي با مي يلزم انت فما حاجه كي تري امبورطونت اللي هي الريكروتور il a des besoins الريكروتور اللي انت قاعده بعثت له السي في نتاعك عنده حاجات يلوج عليهم فيك انت عنده بروفيل يلوج عليه انت باش تحط له لي زيكسبيريونس اللي هم اون ريلاسيون افيك لوفر باش تحط له فهمتني ما تحطلوش حاجات اللي ما تعني له حتى شيء هو ما يعنيو له حتى شيء زيد باش تحطهم له مثلا انت عامله خدمه مثلا اكزومبل خدمه اسيستون دو ديريكسيون وانت اصلك فينانسيير والا كونتابل وعامله معناها اسيستون دو ديريكسيون وخدمه في بيبلينات وكذا وكل شيء ما يعنيو له حتى شيء هذوما تنجم تحطهم من اللوط اما لكن ما يعنيو له حتى شيء مي انا امون افي تحط معناها ليكسبيريونس اللي هي اون ريلاسيون افيك لوفر اللي انت que vous avez ciblé وتحط لها de la valeur ajoutée معناها انت شنو هما لي تاش اللي كنت que vous exécutez معناها pendant معناها l'expérience اللي en relation avec l'offre d'emploi شنو هما لي تاش avec de la valeur ajoutée معناها راك انت كنت معناها tu assures مثلا tel et tel chargé de كذا كذا en relation avec مثلا vos clients ولا كذا ولا كذا donc vous mettez les détails اعطيه les détails نتاع l'expérience اللي هي تتعلق بالoffre هي الباقي الكل باهي اما لكن ما يعني له حتى شيء باش تعطيه لي ديتاي نتاعهم وكيما قلت لك راهو لو سي في راهو ماكسيموم باش يعطيك 30 سكوند معناها فهمتني دونك لهنا ما تكثرلوش ماذا بيك خفيف نظيف فهمتني وتحط له اللازم في اللازم والسي في سي فوتر تيكي بور باسي ا لونتروتيان تنجم بعد اون فوا تعديت تحكيهم في لونتروتيان نتاعك هذوك اما لكن اعطيني انا باش حاجتي انا قلت لك يا ايه امشي اقضي لي جيب لي اكس ايكغيك زد انت تقول لي هاني جبت اكس يكغيك زد وهاني نجيب لك زاد ا بي سي دي او اف بون ما يعني لي حتى شيء انا تو اون بريوريتي حاجتي اكس يكغيك زد دونك انت اعطيني لي تاش اللي حاجتي بيهم ومن بعد الباقي تنجم تحكيه لي في اللونتروتيان ان شاء الله نكون جاوبت يعني هوني مسيو معتبر باش نكونوا جاوبنا على سؤال زين اللي جنبك سالت وقالت كل انتروتيان والسي في بتاعو ولا سي في ستاندار غير هنا نقولوا لي لازم لو سي في يكون يعني معناتها كل ما تمشي تعمل انتروتيان في سيبل هكا معين تعمل له سي في متخصص به هكيكا tout à fait حاجه juste انا pour ajouter une chose qui est importante. C'est vrai, CV, tu me dis, ah pardon, le CV c'est juste une page, comment je vais mettre, ah pardon. دونك توا نستناو مسيو اللي نعاود يرجع لنا بالأحسن أيمن قال لك نجم نعمل بليزيور ستاج في ديفيرون دومين تنجم تعمل بليزيور ستاج اما لكن انت ماذا بيك تشد حاجه معينه باش نقولوا بالاحسن راك سبيسياليزي في الحاجه هذيك اما خير انسان اما خير تمشي للسبيسياليست ولا تمشي للجينيراليست اوتوماتيكمون تمشي للسبيسياليست فهمتني علاش على خاطر السبيسياليست اللي سبيسياليزي مخه والاكسبيريونس نتاعو ولي كومبيتونس نتاعو الكل في الدومين هذاك باغ كونتر ان جينيراليست يعرف كل شيء اما لكن ما يعرفش مش كل شيء عنده فكره على كل شيء لكن ما يعرفش كل شيء في الدومين هذاك مثلا انا كي نمشي نقول له علاش هو جينيراليست يبعثك للسبيسياليست على خاطر كان جاي نجم هو يداويك راهو داويك دونك كيف انت لهنا يا ايمن بالاحسن ايمن لهنا ماذا بيك اذا كان عندك الفرصه انك باش تعمل ليستاج في نفس الدومين ماذا بيك تعمل في نفس الدومين وهكاك زاد تحافظ على الكونتينيتي نتاع الدومين نتاعك دونك ان شاء الله نكون جاوبت خاطر الكونتينيتي مهمه برشا علاش خاطر قد ما تمشي تعمل في ليستاج قد ما تقدم وقد ما تو ايفولو ومعناها تو اوغمونت لي بيرفورمانس نتاعك
معناها تكنيكمون بروفيسيونيلمون، وتتعلم معناها لي تيرم، وتتعلم لي تكنيك، وتتعلم معناها لي بروسيدور، وتتعلم برشا حاجات. دونك تاخذ برشا افكار. اما باغ كونتر مره تاخذ من هنا، مره من هنا، مره من هنا، باش تقعد ديما في الستاندار. احنا لهنا نحكيو باش تكون سيليكسيوني لازمك تكون ديفيرون، لازمك تكون ذا بيست اوف ذا بيست. باش تكون ذا بيست اوف ذا بيست كالانسان اللي يلعب باسكيت وفوت وهاند وفولي وبيسبول، فهمتني؟ ما تنجمش تلقاه معناها برو على الاخر. باغ كونتر اذا كانك انت من اللي صغير وانت تلعب كان في الفوت باش تلقى كوارجي. واضح ايمن؟ باهي مسيو سليم، بربي بكريكا هما برشا ما فهموش ما تعرفش سي في اون ليني كيفاش، كنت تنجم تعاود تفسرها؟ السي في اون لين، سي كوا لو سي في اون لين؟ لو سي في اون لين كما قال مسيو حكيم اللي هو انك انت تعمل السي في نتاعك، تحط فيه لي مو كلي المهمين اللي هما يكونوا عندهم ريلاسيون مع لي زوفر دو، معناها لي زوفر دومبلوا اللي انت مثلا حليت تاني جوب كي جوب اكسيتيرا. هذوك لي سيت نتاعنا اللي تعرفوهم الناس الكل، فما دي مو كلي اللي ديما قاعدين يتعاودوا، هذوك يلزمهم يكونوا موجودين في السي في. علاش؟ ومن بعد انت السي في نتاعك تو لو بوبلي وقت اللي تبعثوا كي باش تبعثوا للشركه. اش باش يصير لهنا؟ الشركه في الكانديداتور سبونتانيه نحكيو باش تحطوا في السيرفر نتاعها، باش تحطوا في الباز نتاعها، باز دو دوني. انت بالسي في نتاعك مش باش يتفسخ. علاش؟ ساعات انت كان تعمل انسكريبسيون في برشا دي سوسيتي، ساعات يبعث لك ميساج يقول لك راك اذا كانك انت ما تجددش الانسكريبسيون نتاعك ولا ما تعملش الميزاجور نتاع السي في نتاعك، راك باش تتفسخ من الباز دو دوني. دونك الشركات ولاو يعملوا دي باز دو دوني باش ما يقعدش هو ديما، على خاطر المشكله انه يلزمكم تفهموا انه كل حاجه عندها تتكلف فلوس، كل حاجه تكلف فلوس. باش يهبط اوفر في ثاني جوب ولا كي جوب ماهوش على رحمه الوالدين، دونك لهنا اوتوماتيكمون باش يخلص فلوس النهار بك الحسبه، فهمت؟ باش يلوج يستعملك فما لي شاسور دو تيت مثلا، ولا فما مثلا العباد اللي كيما ولا مثلا هذوما اللي سيت دومبلوا، والا فما لي كابيني دو ريكروتمون كيما مثلا كريت ولا غير ولا كذا. دونك لهنا هما اللي عندهم معناها اون باز دو دوني معناها فيها 10 ميليي دو سي في، وهما من بعد هذوك يبعثوا لهم لوفر، والاخرين يلوجوا في الباز دو دوني نتاعهم، ومن غادي يجبدوا السي في اللي حاجتهم به. دونك لهنا انت يلزمك تحط لي موكلي. علاش؟ على خاطر لي موتور دو ريشيرش شي يعملوا هما اون فيت الالغوريثم نتاع لي موتور دو ريشيرش يلوج على لي موكلي، كي يلقى لي موكلي موجودين في السي في نتاعك يجبدك ديريكت. دونك هذيك هي الحكايه. دونك انت لهنا السي في نتاعك يلزم يكون فيه لو ماكسيموم دو موكلي، اللي عندهم ريلاسيون مع الدومين نتاعك، سينو معناها تنجم يخطفوا واحد وانت ما يخطفوكش، معناها فهمت كيفاش؟ دونك هذاك هو البرانسيب نتاع نلعبوا على الالغوريثم نتاع لي موتور دو ريشيرش. هذيك احنا شنو لهنا؟ احنا اوني لا بور اوغمونتي لي شانس دومبوش، احنا اوني لا بور اوغمونتي لي شانس دومبوش. معناها اون فا با دير كو احنا نتمناو للناس الكل ان العباد الكل تصب، العباد الكل تخدم، مي لكن هاني قلت لكم ديما لهنا من كان الاسرع، من كان الاقوى، من كان المتميز. لهنا توا في عصرنا توا 2020 اللي اذا كانك انت فوزيت le CV qui est le plus performant, qui est le plus pertinent, qui est le plus convaincant, qui est le plus distingué, donc vous serez sélectionné automatiquement. Donc voilà. دونك مسيو سليم تنجمش تعطينا تويكا سي با فهمنا كيفاش معناتها سي في نظموه وكل شيء ونخليوه به، اما كيفاش في وسط لونتروتيان كيفاش الواحد يحاول ينجح؟ يعني برشا اللي داخلين بعضهم ما يعرفوش كيفاش يحكيوا وكيفاش يتصرفوا، باش تنصحهم؟ مهم ياسر لونتروتيان. اول حاجه يلزم لونتروتيان سو بريبار. اول حاجه راهو فما حاجه مهمه ياسر، طون بعد معناها مسيو حكيم زاد نتصور شطرني الراي، انه زاد لالور نتاعك انت باش تمشي. اذا كانك انت ماشي ماكش عاطي قيمه وقدر، il faut respecter معناها l'entretien que vous allez passer. Il faut معناها s'habiller correctement. Il faut معناها préparer son entretien. Il faut معناها préparer les questions اللي هما يكونوا probables. C'est quoi les questions probables? Pourquoi vous et pas d'autres? Par exemple, c'est quoi vos points faibles? C'est quoi vos points forts? Qu'est-ce que vous allez donner comme valeur ajoutée à la société? Donc لهنا هذوما الكل لازمك تحضرهم كيفاش. مثلا يقول لك انت quels sont vos points forts. هو le fait انه le recruteur vous a convoqué pour un entretien, c'est que le CV نتاعك عجبه automatiquement. Donc le CV, c'est bon. On n'en parle plus du CV. Là, on va parler باش نحكيو expérience, باش نحكيو valeur ajoutée, باش نحكيو qu'est-ce que vous allez donner comme معناها comme plus et comme valeur ajoutée للسوسيتي. علاش؟ على خاطر انا مادام عيطت لك سي كو نستنى منك انك انت vous êtes le plus performant للوفر هذيا. دونك لهنا مثلا اكزامبل نعطيكم اكزامبل هذايا. يقول لك مثلا الريكروتور يقول لك quels sont vos points faibles. vos points faibles نجم نقول له انا مثلا انا جو سوي انفورماتيسيان، نقول له انا لو بوين فيبل راني والله je ne parle pas allemand.
يقول لك يا اخي المون. علاش انا ديما نقول لكم حاجه، جوست عطيتكم اكزومبل انه باش يقول لك المون باش ندخل المون، قول له لا، انا طون كو جو سوي دوفون فو مسيو سي كو معناها جي با دو بوين فيبل بور لوفر اللي انت طالبها. مي لكن براي بالنسبه لي انا الالمان انا قد نحب انا معناها جيتي جو سوي اوبسيدي بار الالمان ونحب نتعلم الالمان ولا نحب نحكي ان انجلي كورون، لكن انا لتو مازلت ما وصلتش للطموح اللي انا نحب عليه. دونك لهنا شنو باش يصير؟ تقول له انا والله راني ما نحكيش المان، يقول لك شنو ندخل الالمان انت لهنا، يلزمك تقعد ديما فور عنده هو. كي اللي نقول له انا مثلا احنا انتم في سوسه حاجتكم كوارجي باش تجيبوه يكور في الاتوال، يكور في الاتوال، ولكن يجي يقول له يقول له انت شنو نقاط الضعف نتاعك؟ تقول له ما نعرفش نعوم. شنو نعمل بيك انا؟ ما تعرفش تعوم ولا ما تعرفش تغني ولا ما تعرفش تشطح، لهنا ما يهمنيش فيك، انا حشي بيك كوارجي تحط كره في الشبكه. كيف انت الريكروتور عيط لك، انت لازمك تعطيه ان بوان فيبل اللي ما عنده حتى ريلاسيون بالوفر، باش تقعد ديما في عينيه فوق. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه شنو تنجم تعطيني؟ يقول لك شنو تنجم تعطيني كون فالور اجوتي، يقول ولا هو اذا كان هو ما سالكش السؤال هذا انت تنجم تبادر به، تقول له راني انا لهنا قدامك مسيو ولا مدام، نجم جو بو فوز اوفخيغ تالي تالي تال. شنو هو تالي تالي تال؟ باش نقولهم لك مثلا انت عملت الستاج نتاعك نتاع بي اف على بروجي معين، تقول البروجي معين هذاك انا راني خدمته، راني جو بو فو ميتر لو بروجي الفلاني، راني انا نجم نواصل فيه، راني خدمت عليه وانا جو ميتريز. اش قولك كان اذا كان موجود اون بو لو ديفلوبي، اذا كان مش موجود اون بو لو كريي. دونك لهنا واضح. دونك هذه هي الاضافه اللي باش تعطيها. ثالث حاجه مهم حاجه انك عمرك ما تكذب عليه واحكي معاه عين في العين. فما برشا عباد يدخلوا دي كونديدا لونتروتيان يبدا خايف ويلعب بصوابه ويلعب بالستيل ويغزر على اليمين ويغزر على اليسار وكذا، لا، احكي معاه عين في العين باش توري اللي انت كالكان كي عندك الكونفيونس اون سوا. واضح؟ باهي. باهي مسيو، فما زادا كيستيون اخر قال لك في السي في معناتها اوبليغاتوار تحط هيا. الايماج بتاعك ولا فوتو؟ نعم. اوبليغاتوار في السي في تحط الفوتو بتاعك ولا؟ الفوتو في تونس نحطوها، اما باغ كونتخ مثلا بالنسبه للسي في كنديان بور لا ديسكريميناسيون، هذايا هاو اسمر، هذايا هاو غوس، هذايا هاو درا شنو، هذايا وكذا. اما بالنسبه لتو سكي معناها في تونس كونت اون بارل دو لا تونيزي سي اوبليغاتوار دو ميتر اون فوتو بروفيسيونيل افيك ان فون اوني كيما بطاقه التعريف ولا البيرمي ولا الباسبور ولا اللي هو. باهي مسيو سليم، كان تنجم تعمل هكا معناتها un petit récap, quelles sont les informations les plus importantes à réagir à rédiger et quel est le bon ordre de ces informations pour un باهي CV professionnel. باهي واضح باهي. بالنسبه للسي في بروفيسيونيل قلنا التصويره، هذه الاولى. التيتر الثاني لي كونتاكت دوني بيرسونيل. لحظه بالله هاني جيتكم، جوست لحظه برك، ها جوست لحظه هاني جيتكم une seconde. D'accord. Donc مادام مسيو سليم يرجع لنا اللي يسمعوا فيا، كذا كان شكون اللي قاعد يستعمل في لينكدين اللي بك يحكي عليه مسيو حكيم وكل شيء، وكانكم انتريسي وفما شكون ما يعرفوش وما عندوش عليه ايدي، ما تبي تحطوا لي في كومنتير خاطر بوتيتر كان نعملوا لكم فورماسيون. تسمعوا فيا؟ وي مسيو. ماشي هذه هكا سي بون، هكا مقابل التصويره سي بون. باهي دونك اول حاجه قلنا التصويره، ثاني حاجه التيتر مهم ياسر، ثالث حاجه لي دوني بيرسونيل كيما قلنا مش لازم نحطوا تو سكي سيليباتير ماريي دات دو نيسونس. بالنسبه لكم انتوما لي زيتيديون ما تحطوش لي دات دو نيسونس. علاش؟ على خاطر لو ريكروتور وقت اللي باش يشوفك انت عمرك 20 سنه و22 و24 سنه ديما في مخه هو اللي انت مازلت صغير، مازلت ايماتور، مازلت نقص معناها vous pouvez pas معناها prendre des postes de responsabilité etc. دونك لهنا باش تعطيه لامبرسيون اللي انت مازلت صغير ولا مازلت صغيره. دونك لهنا وما طلبكش فيها هو، لا قال لك لا حاجتي بك للسيليباتير لا ماغي لا شيء. دونك لي زانفورماسيون اللي ما يهموش الريكروتور مش لازم نحطوهم له. من بعد لي كومبيتونس كلي، لي كومبيتونس كلي انا قلت هذه حاجه سي اون روبريك اللي انا نزيدها بور غانيي معناها كي لي 20 سكوند هذوك باش يشوفهم لي كومبيتونس كلي فيهم سوفت سكيلز ولا هارد سكيلز، لي مو كلي اللي يتعلقوا بالوفر دومبلوا. ثالث حاجه من بعد نحط الاكسبيريونس بروفيسيونيل اذا كان عندك هذيك الاكسبيريونس بروفيسيونيل مهمه ياسر الاكسبيريونس والا لي ستاج. من بعد يجيو لي فورماسيون. علاش؟ على خاطر شنو قال مسيو حكيم نحطوا لي فورماسيون. انا دو مون كوتي
نحط لي فورماسيون اون ديرني لو. علاش؟ على خاطر لي فورماسيون اوتوماتيكمون اذا كانوا هو طالب ان بي تي اس مثلا، ان تكنيسيان سوبيريور والا ان انجينيور اون اغرو اليمونتير، اوتوماتيكمون اذا كانك انت ماكش انجينيور ماكش باش تصب. دونك لانفورماسيون اللي اكيز حاصله. دونك انا نحطها له في الاخر، اعطيني هاد شنو، شكونك انت، اعطيني شكونك انت. من بعد كي نقول لك انا حاشي بيه طفله ولا طفل في الاخر بالكل نحطها لك انا طفل ولا طفل، خاطر يقول لك مثلا يصب كان طفل يظهر معناها اوتوماتيك انا حاشي بانجينيور اغرو ولا حاشي بتكنيسيان مثلا اون الكتروميكانيك ولا حاشي بكذا. دونك اوتوماتيكمون في اللوطه بالكل باش نحطها لك على خاطر هذوك، بلاش هذوك ما تعديش انت اوتوماتيك. دونك انا نقول كومبيتونس كلي، دوني بيرسونيل، كومبيتونس كلي، اكسبيريونس بروفيسيونيل هذوك ولا لي ستاج، ديبلوم، ومن بعد نحط سونتر دانتيغي، ومن بعدها وعلى اليمين ولا على اليسار نقسمها، نحط لي كونيسونس انفورماتيك ونحط لونغ ميتريزي. لونغ ميتريزي ما عادش نكتبوا، رانا تطورت الدنيا، ما عادش نكتبوا لو ايكري بارلي، نكتبوا يا اما ماتيرنيل والا كورون والا انترميديير والا سكولير. واضح؟ دونك لهنا دونك كورون، انترميديير، ماتيرنيل اللي هو العرب، فرونسي اذا كانك تحكي فرونسي كورون كورون، اذا كانك تحكي انترميديير انترميديير، اذا كانك سكولير سكولير. فهمتني؟ فوالا اونجلي اذا كان عندك زاد كيف كيف. دونك فوالا هذوك هم. Donc, merci beaucoup, Monsieur Slim. Monsieur Hakim, c'est مرحبا apparemment مرحبا. un problème de connexion. Juste من بك نعطيو conclusion صغيرة شنو تقول لهم اللي يسمعوا فينا ونكملوا. اللي يسمعوا فينا الناس الكل نقول لهم حاجه واحده، يلزمكم تكونوا، هاني قلت لكم رانا توا في عصر التميز، يلزمكم تتميزوا. فما حاجه مهمه ياسر، انه هي اول حاجه الساعه كخواي اون فو. قول امن بروحك، ما تقولش زعما انا نجم البوست هذا، زعما مش قوي عليا، زعما نو. ماهوش خير منك اللي دخلوا راهو، ماهوش خير منك اللي ياخذوا في الملايين، وماهوش خير منك اللي في الملتي ناسيونال، وماهوش خير منك اللي خرجوا لفرنسا وبلجيكا وكندا وغيره. دونك انت امن قدراتك، هذه اول حاجه. ثاني حاجه اخدم، اخدم اخدم، حسن من روحك، حسن من لي كومبيتونس نتاعك. اذا كانك ضعيفه في اللونغ اخدم ادخل سونتر لينغويستيك، الشهر دخل خرج تلقى روحك في 3 موا ديجا تحسنت، في 5 موا تحسنت. اذا كانك ناقصه في الانفورماتيك ادخل في الانفورماتيك، اذا كانك ناقصه في توسكي ماركتينغ ادخل في الماركتينغ، اذا كانك ناقصه في الكوميونيكاسيون اعمل دي فورماسيون كونتينيو. توا معناها حتى باش نعطيكم انا سيت مثلا اللي هو اسمه مايموك. هذايا مايموك تنجموا تلقاوه معناها على الانترنت، تكتبوا في جوجل مايموك تلقاو فيه دي فورماسيون غراتويت افيك سيرتيفيكا غراتويت. معناها تصور روحك انت من تونس تقرا في تعمل في فورماسيون اللي هي في باريس ولا اللي هي في بلجيكا ولا كذا، افيك ان ديبلوم اللي هو فيه الكاشي وفيه الدراب نتاع البلاد هذيك. معناها حاجه سي انورم هذيك، راهو كي تعملها معناها اكومباني بالسي في نتاعك اللي تصب مثلا ولا باش تحط بروفيلك في لينكدين. دونك ولا هذا. دونك انا نقول لكم حاجه واحده، تميزوا. راك ما تنجمش انت تكون متميز وانت تكون كعامه الناس. شو معناها كعامه الناس؟ معناها تقرا، تروح تمشي تلعب تروح بلوت ولا تلعب تروح كوره ولا تمشي تفرش في التلفزه ترقد وغبلوت من غدوه هذيك. هي ماكش قاعد تخدم في روحك، ماكش قاعد تحسن في قدراتك، ماكش قاعد. راهو ربي اللي خلقنا راهو ما نساناش. معناها لهنا راهو كل واحد عطاه طالون، فما اللي طالون تاعو كاشي وفما اللي طالون تاعو خدم عليه. انت لوج فما ايتانسيل ريتك ان النار اللي تحت الرماد تبدا كل مازال تشعل، ما لكن يلزم تعاود تبربش عليها، بربش عليها تتلقاها. اقعد بينك بين روحك، اجا توا بعد الفورماسيون هذه اقعد بينك بين روحك وش تقول اسمه ماي موك، ام واي تيري ام او سي. هذاك السيت يا فاطمه، ماي موك، ماي موك. وهاني حطيت لكم انا ديجا، ما نعرفش كيفاش في برايفت تشات اللي نتاعي تنجموا تلقاو عندي معناها دي كور اون ليني على ستادي بوان تي ان، عندي الكونتاكت نتاعي على مون كوتش، معناها سي اون بلاتفورم بور لي كوتش بروفيسيونيل في تونس. عندي شين يوتيوب نتاعي اللي هي فيها لي باساج نتاعي تيلي راديو فورماسيون مع لي زونيفرسيتي، اللي فيها لي فيديو لي لايف. عندكم الباج نتاعي، عندكم باج لينكدين، فيسبوك، انستغرام، شين يوتيوب، تويتر، موجود على لي ريزو الكل، وموجود يمكن على 8 راديونات وعلى 3 تلافز ومعناها وعندي ديزارتيكل على لي ماغازين ويب. هذه الكل تنجموا تلقاو بلان داستوس معناها اي دو سوكري سور لو شومان دو لومبروا. ابونيفو في الشان نتاعي زاد مهم ياسر. علاش؟ باش انا نهبط حاجه تجيكم ديريكت، خاطر تنجم في الفيل داكتواليتي اذا كانك ماكش ابوني ما يجيوكش الفازات اللي انا نقولهم واللي انا كل مره خاطر نهبط استوس. فهمتني؟ دونك زاد ابونيفو، تبعوني على لينكد. هاني قلت لكم راني اكتيف على لي ريزو الكل،
وراني بالحق راني وقت اللي قلت راهو علاش انا الحكايه هذه الكل كيفاش هي معناها نحب روحي انا ديما سليم حمامي، نحب روحي ديما في الدومين هذايا ديما جو سوي لو ميور بالحق، نحب روحي ديما التوا بالحق. علاش انا توا كان تشوف معناها مثلا تدخلوا على سليم حمامي وتشوفوا لي كوتش اللي انا زملائي مع كامل احتراماتي ليهم فهمتني في الدومين بتاعي انا في السي في والامبلوا وكل شيء ils n'ont pas fait autant de passages كيفي انا في لي تيلي ولي راديو ولي ماغازين والدنيا واحد وكل شيء. صحيح يعملوا في لي فورماسيون اون بريزونسيال مي لكن لا، مي لكن شكون اللي تعيط له التلفزه والراديو؟ شكون اللي تعيط له؟ اللي تعيط له اللي هو قاعد يعطي في الاضافه، اللي قاعد يحكي في حديث اللي احنا ما سمعناهش قبل. علاش؟ على خاطر انا الحديث اللي انا نجيب فيه منين جبته؟ انا جبته من لي زيكسبير فرونسي ومن بعد تبعت لي زيكسبير كنديان. لي زيكسبير كنديان اللي هما مقدمين عندنا ب 50 ولا ب 100 سنه قدام، اللي هما يستعملوا في دي تكنيك. انا كي نقول لكم ماتشينغ تيبل ونقول لكم بانش ليست ونقول لكم هذوما لي زاتي اس لي ابليكين تريكينغ سيستم ونقول لكم برشا فازات، هذوما دي سيستيم اللي هما دي تكنيك دو ريشيرش اللي يخولوا لك باش انك انت تكون ذا بيست اوف ذا بيست. وانا وقت اللي بديت نحكي فيهم علاش جات الراديولات قالوا لي يا اخي سي كوا سا، فاش قاعد تحكي في بالنا سي في عمر ورقه وابعثها؟ نو سي با سا، اوني دون لو معناها في عالم الميديا، في عالم الديجيتال، في عالم توا السي في معناها من دارك تنجم تعمل حتى اونتروتيان مع واحد. انا عباد نتبع فيهم معناها بيرسونيلمون يعملوا في دي زونتروتيان باش يخرجوا كندا باش يخرجوا فرنسا، دونك جو ترافاي انترناسيونال زاد. دونك اغزر لي شوف راهو يلزمنا نتطوروا مع الدنيا تطورت واحنا قاعدين يلزمنا نتطوروا معاها، سينو باش نلقاو واحنا بعاد برشا برشا برشا. دونك لهنا اسمعوني مليح، تبعوني على لي باج نتاعي، تبعوني على اليوتيوب نتاعي، ابوني فو وتوا تشوفوا بالحق باش تشوفوا حاجات اللي ما سمعتهمش قبل. راني انا قبل قلتها وقتها في شمس فام، يظهر لي في شمس فام والا في راديو نتاع مستير، قلت لهم راني انا قاعد نخدم في الخدمه اللي ما خدمتهاش وزاره التعليم العالي. شنو هي الخدمه هذيا؟ الخدمه هذيا ان وزاره التعليم العالي تجيك تقول لك وصلت خذيت دبلومك تصبح على خير، برا عم بحرك برا لوج على روحك. انا ما علمتكش لا كيفاش تعمل سي في، لا كيفاش تلوج على الخدمه، كيفاش تحكي مع ريكروتور، كيفاش كومون لو كونفانكر، كيفاش ليديكاسيون بروفيسيونيل شنو تعمل، سي كوا لي سوفت سكيلز، ما علمتك حتى شيء. انا لهنا التخو هذاك انا نلقى روحي سليم حمام وحده اللي قاعد يسكر فيه. دونك هنا نحاول لو ماكسيموم من الاول في كاريري. تعبت اللي قعدت نتبع بالواحد اسيستونس بيرسوناليزي بالواحد بعد قلت يا ربي هزيت يا ربي، قلت يا ربي سهل لي باش كي نقول كلمه يسمعوها الالف. با الحمد لله يا ربي كلمه وليت كي نحكي في الراديو نلقى 5000 فيو 10000 فيو 100000 فيو 20000 فيو، كي نحكي في تلفزه كي نحكي في كذا دي باساج والدنيا وكل شيء. وان شاء الله فما حاجه في الثنيه ان شاء الله تستنى مع شان معروفه برشا في تونس ان شاء الله فيها ايميسيون باش تفيدكم برشا زاده فهمتني نحضر فيها. دونك جو سوي كالكان دو تري اكتيف سي سا mymook.com.fr هذيك هي اماني. فهمت vous تدخلوا تشوفوا اللونغ، تختاروا اللونغ وتختاروا فما vous sélectionnez la formation est-ce qu'elle est gratuite ولا payante ou certificat gratuite ولا payante. تهبط لك ليسته وشوف لي دومين الكل. ونحبكم ديما vous êtes certifié à tous les domaines ونحبكم ديما قويين، نحبكم ديما متميزين. وراهو التونسي ذكي، راهو امنوا بقدراتكم. التونسي عندنا توانسه تخدم في النازا، عندنا توانسه تخدم في فيسبوك في جوجل في غيره، ما همش خير من راهم توانس كيفنا كيفهم ياكلوا في اللبلابي والفريكاسي. واضح؟ Oui. Donc, monsieur, merci beaucoup على مثلا الكونسيبت تاعك الكل. وان شاء الله نعملوها اون بريزونسيال، ان شاء الله تتعدى الكورونا ونعملوها اون بريزونسيال، نجيكم الغادي ونعملوا ايفينمون كبير برشا وان شاء الله يكون معناها تشوف تكون فيه الفائده اكثر واكثر ان شاء الله. ان شاء الله يا مسيو بيانتو ان شاء الله. حاسيلو سلامة خليكم توا عايشك تصبح على خير، الناس الكل تصبح على خير. على خير.